not the healer. ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಾತನಲ್ಲ. I have come to introduce the healer to you. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಮಾಡುವಾತನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. His name is Jesus Christ of Nazareth. ಆತನ ಹೆಸರು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. From so many thousands of years. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ Amen. Prophets are speaking about someone. ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. One deliverer. ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಡುವವರು. One redeemer. ಒಂದು ವಿಮೋಚಕನು. Amen. The person who is going to bring peace into the world. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುವಾತನು. The one who brings salvation. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುವಾತನು. And the whole world was waiting for so many generations. ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕವೇ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದೆ. But now we have found him. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆತನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. We have found the Messiah. ಈಗ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? I have seen the Messiah. ನಾನು ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. Amen. I tell you, amen, people in those days were so happy, so excited to witness that the Messiah was in front of their eyes. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆನೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು. Because Isaiah had prophesied. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಷಾಯನು ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. He shall be the eternal father. ಆತನೇ ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆಯು. He will be the prince of peace. ಆತನೇ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು. Oh, he will be the mighty counselor. ಆತನೇ ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು. Hallelujah. Hallelujah. So when the mighty counselor is just in front of their eyes. ಆ ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆನೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ. When the creator of the heaven and earth is just in front of their eyes. ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ. Tell me who will not be excited? ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Philip was excited because he was not just a spectator, he was called to follow Jesus as a disciple. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ನೋಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕರೆದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನಿದ್ದನು. He never heard that Jesus is somewhere in that town or this town. He heard Jesus himself calling him, follow me Philip. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆತ ಕೇಳ್ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತನು ಫಿಲಿಪ್ಪನು. Hallelujah. Hallelujah. Philip was so excited to say, oh, my rest of my life is going to be spent with Jesus forever. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆನೇ ನಾ ಜೀವಿಸ್ತೇನೆ. Amen. From morning till evening I will be with Jesus. ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ನಾ ಯೇಸುವಿನ I ಜೊತೆ will ಇರ್ತೇನೆ. eat with Jesus, I will walk with Jesus, I will sleep with Jesus. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆನೆ ತಿಂತೇನೆ, ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆನೆ ಓಡಾಡ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗ್ತೇನೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. What a privilege it is. ಅದು ಎಂತ ಭಾಗ್ಯ. Who is Jesus? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? He is the Messiah, the promised King. ಆತನೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನು, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಾಜನು ಆತನೇ. Amen. He is the Redeemer for the whole mankind. ಆತನೇ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ವಿಮೋಚಕನು. He is the invisible form of the invisible God. ಆತನೇ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ದೇವರ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ವರೂಪವು. He is the creator who created everything through his word. ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ತನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸಕಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ If you ಆತನು. can read the first starting verses of the same chapter. ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ, Amen. The Bible says he is the word, he is the creator, he is the light. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನೇ ವಾಕ್ಯವು, ಆತನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಆತನೇ ಬೆಳಕು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He is everything. ಆತನೇ ಎಲ್ಲವೂ. Without him there is nothing. ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Can I hear a big hallelujah? ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Philip was so much excited. ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿರುವಾಗ, He found his friend who was sitting under a tree with sadness. ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಒಂದು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. He ran to him and said, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ my ಹೇಳಿದ, dear Nathaniel, there is a good news. ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ನಥಾನಿಯಲ್, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ. There is a joyful news. ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ. The one who wipes away your tears forever has come. ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಾತನು ಈಗೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. The answer for all your problems has come. ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಈಗ ಬಂದಿದೆ. The deliverer has come. ವಿಮೋಚಕನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. About whom we were searching all these years has come. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಯಾರ ಕುರಿತು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Amen. Nathaniel asked him, who are you speaking about? ನಥಾನಿಯಲನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ? Amen. About whom are you speaking? ಯಾರ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯಾ? Amen. Philip said, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I am speaking about that Messiah about whom all the prophets prophesied till now. ನಾನು
ನಾನು ಈಗೋ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಿರುವಂತ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. Amen. And Nathaniel asked him, ನತಾನಿಯೇಲನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, who is that? ಯಾರು ಅದು? Where is he? ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? Amen. Then Philip answers, ಆಗ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಉತ್ತರ, he is Jesus Christ of Nazareth. ಆತನೇ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. Amen. He was not, amen, shocked about the name Jesus ಆ Christ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಪಡಲಿಲ್ಲ. but he was shocked because he heard about Nazareth. ಆದ್ರೆ ಆತ ನಜರೇತ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದ ಕುರಿತು ಕಂಡು ಆತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟನು. Hallelujah. Hallelujah. Because Philip's introduction was very, very brief. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. He said, ಆತನು ಹೇಳಿದ್ರು, he is Jesus Christ of Nazareth. He said the name and the town. ಆತನು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಹೇಳಿದ. Hallelujah. Hallelujah. When Nathaniel heard about Nazareth, ನತಾನಿಯೇಲನು ಆ ಪಟ್ಟಣ ನಾಜರೇತಿನ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ, amen, he wants to make it, amen, verified. Is it Nazareth? ಆತನು ತಿರ್ಗಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಜರೇತ? Are you sure that it is from Nazareth? ನಜರೇತಿಂದನೇ ಪಕ್ಕನ? Hallelujah. Hallelujah. Yes, he said, yes, Nathaniel, he is from Nazareth. ಹೌದು, ನಜರೇತಿಂದನೇ ಬಂದಿರುವುದು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ. Nathaniel asked one question. ನತಾನಿಯೇಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, Amen. Will anything come good out of Nazareth? ನಜರೇತಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತಾ? ஏதாவது நல்லது நாசரேத்துல இருந்து வர முடியுமா? ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ನಜರೇತಿಂದ ಬರುತ್ತಾ? Because Nazareth was not a familiar place. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಜರೇತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲ. Nazareth was not a, amen, famous city. ಈ ನಜರೇತ್ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆದ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. Amen. It was an ordinary place. ಸಾಧಾರಣ ಪಟ್ಟಣ. It was a, amen, most neglected place. ತುಂಬಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು But, ನಜರೇತ್. amen, Nathaniel says, ಆದ್ರೆ ನತಾನಿಯೇಲನು will ಹೇಳ್ತಾನೆ, anything come good out of Nazareth? ನಜರೇತಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತಾ? Amen. Do you know what Philip said? ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಉತ್ತರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Come and see. ಬಂದು ನೋಡು. Come and see. ಬಂದು ನೋಡು. What is today's, amen, word that God is giving us today? ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ವಾಕ್ಯ ಏನು The ಗೊತ್ತು? Holy Spirit wants to say something to you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಲು Don't ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. sit and speak, amen, small about, amen, God's work. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರಬೇಡ. Amen. Don't make your problem big. ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ. If you want to know what is there in the cross, if you want to know what is there in God's hand, come and see. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ದೇವರ ಕರದಲ್ಲಿ ನೀ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ನೀ ಬಂದು ನೋಡು. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. It is not the time for the church to sit and speak about the problems. ಇದು ಸಭೆಯು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದಲ್ಲ. It is not the time for you to sit under a tree and worry about your life. ಅಯ್ಯೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದುವಂತ ಸಮಯಗಳು ಇದಲ್ಲ. This is the time for you to come and see the power of God. ಇದು ಬಂದು ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Amen. The Bible in your hand may look very small. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದವಾದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಬಹುದು. You may think that what will this do for my problem? ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ? Amen. But I tell you, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, you come and see what is there in the word of God. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Christianity is not just something to be heard. ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನುವುದು ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಕೇಳುವಂತದಲ್ಲ. It is not something that you sit and hear about God. ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಕುರಿತು ಕೇಳುವಂತದಲ್ಲ. Bible says taste and see that the Lord is good. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆತನನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡು, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? All the disciples were at the home when Jesus was crucified. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಿನವು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. Amen. They thought Jesus will never rise back again. ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಇನ್ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. But Mary, amen, woke up in the morning and went to the tomb to see. ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಹೋದಳು. ಅರೆ वो तो कब्रिस्तान है. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ವಾ? Amen. ಅದರ போய் என்னத பார்க்கிறது? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾ ಏನನ್ನು ನೋಡಲಿ? First day வே Jesus பார்க்க முடியல. ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ನಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. Jesus was so much wounded, no one could see Jesus body. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶರೀರ ಅಷ್ಟು ಗಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Amen. What about seeing him on the third day? ಅಯ್ಯೋ ಮೂರನೇ ದಿನ ನಾವು ಹೋಗಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಲಿ? But Mary thought, ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಳು, I will go and see the power of God. ನಾನು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. I will never ever sit and think small about anything. ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. I will go and witness the power of
of God. ನಾ ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾ ಕಾಣುವೆನು. What happened? ಏನಾಯ್ತು? She went to the tomb. ಅವಳು ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. What she saw? ಅವಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು She saw ಕಂಡಳು? 2 angels sitting on the rolled rock. ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ 2 ದೇವದೂತರು ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? போனதும் amen தூதர்களுடைய தரிசனம் உண்டாகிறது. ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವದೂತರ ದರ್ಶನವು. Amen. Not only that. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. She saw her master. ಅವಳು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕೂಡ She ಕಂಡಳು. was the first one to witness the resurrected Jesus. ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಯೇಸುವನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದವಳೇ She ಅವಳಾಗಿದ್ದಳು. was the first one to preach the gospel, full gospel to the apostles. ಅವಳೇ ಪೂರ್ತಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದವಳೇ ಅವಳೇ ಆಗಿದ್ದಳು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Today this evening ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆ the Holy Spirit says, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, don't look power of God in a smaller way. ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಡ. Don't underestimate heaven's power. ಪರಲೋಕದ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೀ ನೋಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ. Come and see the power of God. ನೀ ಬಂದು ದೇವರ ಬಲವನ್ನು Come ನೋಡು. and see the power of ನೀ God. ಬಂದು ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ನೋಡು. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. 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 When Philip said come and see, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬಂದು ನೋಡು ಅಂದಾಗ immediately amen Nathaniel ran with him. ತಕ್ಷಣವೇ ನತಾನಿಯಲ್ ಆತನ ಜೊತೆ ಓಡಿ ಹೋದನು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ I ಅಂತೀರಾ? tell you something. ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Today the Holy Spirit says, ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, don't look at your amen the work of God very small in your life. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡಬೇಡ. Amen. It may be God, it may be the Bible that you carry. ನೀವು ಒತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸತ್ಯವೇದ It ಇರಬಹುದು. may be the word of, it may be the cross that you see. ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಶಿಲುಬೆಯಾಗಿರಬಹುದು. Whatever it is, ಅದು ಏನಾಗಿದ್ರೇನು you ಕೂಡ shouldn't look it small. ಯಾವುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀ You ನೋಡಬಾರದು. shouldn't look at it small. ಯಾವುದನ್ನು ನೀ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ How ನೋಡಬಾರದು. many of you say amen? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? The Bible says when Philip said him to come and say, ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬಂದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ amen Nathaniel obeyed it. ನತಾನಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿದ. పోరా amen నజరేతు నుంచి ఏమీ రాదు పోరా రే. ಹೋಗೋ ನಜರೇತಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆದೇ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. No, he believed that. ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಹೇಳಿದನು ನಂಬಿದ. Today as I say to you, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ there is power in the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಂಟು. If I say to you, ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ there is power in the cross of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಂಟು. Amen. Don't amen neglect it. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತಳ್ಳು ಬಿಡಬೇಡಿ. Amen. Rise up and run for it. ಎದ್ದು ಅದರ ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ. Amen. Rise up and start to read the word of God. ಎದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿ. Amen. Start to meditate the amen love of Jesus on the cross. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. What are you going to find out? ನೀವು ಏನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? Not an ordinary thing. ಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದೇನು The ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. word that were spoken by the prophets from the long time. ಆ ಹಳೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು அதெல்லாம் நிறைவேறுகிறதை நீ பார்ப்பாய். ಅದು ಎಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನೀ ನೋಡ್ತೀಯ. கர்த்தர் பேசினதை நிறைவேறுகிறதை பார்க்கணும் என்றால் நீ வேதத்தை அசட்டை பண்ணக்கூடாது. ದೇವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನೀ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀ ತ್ಯಜಿಸಬಾರದು. If you want to see all the prophecies amen getting fulfilled in your life, then you need to amen look at the Bible. You shouldn't neglect the word of God. You shouldn't neglect the cross of Jesus Christ. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು, ಆ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಎಂದು ಕೂಡ ನೀ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ You ಅಂತೀರಾ? need to ponder into the God's word. ಅದಕ್ಕುள்ள ನೀ ಆಳವಾಗಿ ತೇಡணும். ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ಹುಡುಕಬೇಕು. இரவும் பகலும் அதை தியானிக்க amen நீ வந்து உட்காரணும். நீ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀ ಕೂರಲೇಬೇಕು. எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து ஆமென் என்று சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. 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 How many of you say? ಎಷ್ಟು ಜನ If ಹೇಳ್ತೀರಾ? I want to see all the prophecies coming to life, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ God has to fulfill all the prophecies that the men and women of God spoke over me. ದೇವ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I should never take the word of God lightly. ಆಗ ನಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾ I ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. should never take the cross of Jesus lightly. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಾ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು. For them who don't believe, it is the foolishness of God, but for them who believe, the cross of Jesus Christ, it is the power of God to them. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ನಂಬಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನ, ಆದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Here are the people who are going to experience the power of God. ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರು ಜನರೇ ನೀವು. இன்னைக்கு நான் வேதத்தை படிக்காம நான் நாளை ஆரம்பிக்க போகிறதே இல்லை என்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு ஆரம்பிங்க. ನಾನು ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದದೆ ನಾ ದಿನವನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ, ஜெபம் பண்ணாமல் இந்த நாள் எனக்கு வேண்டாம் என்று தேவனுடைய
சமூகத்துல காலையிலே விழுந்து கிடுங்க. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಈ ದಿನವೇ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂರಿ. We have come to the last days of this month. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Let us make a covenant today. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Lord, in this February month, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ right from tomorrow itself, ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ amen, I make a commitment that I will never neglect the word of God. ನಾನು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಎಂದು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Whenever I open my eyes early in the morning, the next thing that opens should be the word of God. ನಾನು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನೇ ನಾ ತೆಗೆಯೋದು. ಆಮೆನ್ சொல்லணும். ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಕಾಲಿல் எழுந்தவுடனே என் வாய் முதல் உம்மோடு தான் பேசணும் ஆண்டவரே. ಮುಂಜಾನೆನ ಎತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು. உங்களோடு தான் பேச வேண்டும். ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆನೇ ನಾ ಮಾತಾಡಬೇಕು. I need to talk to you. That is the amen rule of my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. Why did Nathaniel came? ಯಾಕೆ ನತಾನಿಯೇಲನು ಬಂದ? Nathaniel wanted to know what comes out of Nazareth. ನತಾನಿಯೇಲಿಗೆ ಆ ನಜರೇತಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. वहां से क्या आएगा? ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? I tell you something. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. I tell you something. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Amen. If you are hearing the word of God tonight, ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? as you make up your heart to know what comes out of this word, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ. Right from my birth till now I have read so many books, I have finished so many things in this world. ಹುಟ್ಟಿದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಷ್ಟೋ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. I have finished so many schools, colleges, everything. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಾನೇ ನೀವು ನೆನಗಿರಿಂಗ್ಲಾ? ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಾನೇ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು. Come and see. ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ Amen, it will speak to you. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. Because the Bible says, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, when Nathaniel came to Jesus, ನತಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, even before he spoke, ಆ ನತಾನಿಯೇಲನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ Jesus said, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, here comes an Israelite. ಈಗೋ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲನನು, Amen, வந்திருக்கிறான். ಈಗೋ ಒಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Amen, there is no deceit in his heart. ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲ್ಮಶವೂ ಇಲ್ಲ. Amen, hallelujah. Hallelujah. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದ ಕಪಟವೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪಟತನವೂ ಇಲ್ಲ. Are you hearing what I am telling you? ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Amen, hallelujah. Hallelujah. When you have a desire to look what is there in the word of God, I tell you, before you speak, God speaks to you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ನೀ ಪಟ್ರೆ, ನೀನು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ವಾಕ್ಯವು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. What thought was inside Nathaniel? ನತಾನಿಯೇಲನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಏನಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ನಜರೇತಿಂದ ಏನು ಒಳ್ಳೆದು ಬರಲ್ಲ. Nazareth nothing good will come. ನಜರೇತಿಂದ ಒಳ್ಳೆದು ಏನು ಬರಲ್ಲ. But I tell you, ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, every good thing comes from Nazareth. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆದು ನಜರೇತಿಂದನೇ ಬರೋದು. Every good things comes out of Nazareth. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆದು ನಜರೇತಿಂದನೇ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟನೇ ಬೇರೆ ನಿಮಗೆ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Hallelujah. 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 Where I thought even it is useless to seek God. ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು, But I came to a conclusion now. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ That ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. is the only place I see victory. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜಯವೂ ಉಂಟು. That is the only place I am going to see a breakthrough in my life. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Are you here with me? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. When Jesus spoke to Nathaniel and said, Amen, you are a person without deceit in whole of Israel. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನತಾನಿಯೇಲನನ್ನು ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಪಟತನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಹೃದಯ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, You know what Nathaniel said? ನತಾನಿಯೇಲನ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? Amen. How do you know about me? ನನ್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? Amen. Hallelujah. 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 How do you know me? ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ? How do you know me? ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಹೇಗೆ ಬಲ್ಲೆ? This was the question that Nathaniel put to Jesus. ಇದೇ ನತಾನಿಯೇಲನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I know about myself. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತು. And no one knows about me. ನನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But when I come to you, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ, Amen, my life is exposed. ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Amen சொல்றீங்க. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? My life is like an open book in front of you, Lord. ನನ್ನ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ದೇವರೇ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತು? ನನ್ನ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? What did Jesus say? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? I even knew you before you came. You were sitting under a tree and Philip came to call you. ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ನು ನೀನು ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ನು ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತು. Hallelujah. Hallelujah. Before, amen, that Philip called thee, when thou was under a fig tree, I saw you. ನೀ ಆ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ನು
ಕರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀ ಅಂಜೂರದ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೀ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்றது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? இப்ப மட்டுமல்ல, ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, நீ வரதுக்கு முன்ன அங்க மரத்து கீழே உட்கார்ந்திருந்த இல்ல, ನೀ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ, அது எனக்கு தெரியும், ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. I mean, then what God is saying, ಆಗ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಿಲಿಪ್ ಉನ್ನ ಪಾಕறதுக்கு ಮುನ್ನ நான் உன்னை பார்த்தேன். ಫಿಲಿಪ್ ಅನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. உலகம் உன்னை பார்க்கறதுக்கு முன்ன நான் உன்னை பார்த்தேன். ಈ ಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. தாய் உன்னுடைய கருவில இருக்கும்போது உன்னை பார்க்கிறதுக்கு முன்னதாகவே நான் உன்னை பார்த்தேன். ನೀ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. You were formed in your mother's womb. ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀ ಇನ್ನ ಪಿಂಡವಾಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ರೂಪವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ I saw you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡೆ. I called you by name. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೆದೆ. Before Philip saw you under the tree, ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ you ಮುಂಚೆ were talking to me, Nathaniel. ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನತಾನಿಯಲ್. You were talking to God of heaven. ನೀ ಪರಲೋಕದ ದೇವರ ಬಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆಂಡವರೇ ನೀರು ವರ ಮಾಟೀರಾ? ದೇವರೇ ನೀ ಬರಲ್ವಾ? ஆண்டவரே என் கண்ணீரை துடைக்க மாட்டீரா? ದೇವರೇ ನೀ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು என் ಒರೆಸಲ್ವಾ? மனசுல இருக்கிறதை நீ அறிந்து கொள்ள மாட்டீரா? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? Are you here with me? ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? He was praying. ಹಾಗೆ ಆತ Will ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದ. you not know my heart, Lord? ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? Amen. God, will you sit in heaven, never come down? ದೇವರೇ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬರಲ್ವಾ ನನಗೋಸ್ಕರ? Amen. Can't I see you, Lord? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? Now Jesus said, ಈಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, as you were sitting under the fig tree, ನೀ ಅಂಜೂರದ ಮರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ, I saw you. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡೆ. அப்படி என்றால் என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? You wanted to see me, that's why I brought you here. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ You ಬಂದೆ. need not to come to heaven, Nathaniel. I have come down to earth to see you. ನೀ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನತಾನಿಯಲ್ಲನೇ, ನಾನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಹಿಡಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲೇ You ನೋಡು. said, can't I see you face to face? I am here. Touch me. ದೇವರೇ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀ ಕೇಳಿದಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡು. Amen. You ask me, Lord, will there not be a solution to my problem? See, I am standing in front of you now. ದೇವರೇ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. Amen. You were saying below the fig tree, under the fig tree. ನೀನು ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು You said, ನೀ ಹೇಳಿದೆ, as Amen, Abraham was sitting under the tree of Mamre. ಆ ಮಮ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಕೂತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, Amen. The Trinity came down and spoke to him. ಆ ತ್ರೈಕತ್ವವೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ. Will not this happen in my life, Lord? ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ವಾ ದೇವರೇ? I tell you, ನಿಮಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, here it is the Trinity standing in front of you. ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೈತ್ವವೇ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of Jacob. ನಾನೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು, ನಾನೇ ಇಸಾಕನ ದೇವರು, ನಾನೇ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರು. I will not pass through you for a while, in a while. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ. I will be with you for years. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಇರ್ತೇನೆ. I will transform you in and out. ನಿನ್ನನ್ನು ಮರುರೂಪ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮರುರೂಪ I ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. will make sure that you will not be destroyed as in Sodom and Gomorrah. I will make sure that you will enter into the kingdom of God. ನೀನು ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವೆನು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ I ಅಂತೀರಾ? will wash you ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ತೊಳಿತೇನೆ with my blood. ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ. Amen. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Something is coming out of Nazareth. ನಜರೇತಿನಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಬರಲಿದೆ. You need to come and see. ನೀನು ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು. Amen. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Every good things are going to come out from this word. ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದಲೇ ಹೊರಬರುತ್ತೆ. All that you need to do is you need to come to it and say. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ, ಬಂದು ಇದರೊಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇದರೊಳಗೆ என்ன இருக்கிறதுன்றதை நீ பார்க்க ஆரம்பி. ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. ಪುಸ್ತಕമായി பார்க்க வேண்டாம். ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕೀಳಾಗಿ Tell ನೋಡಬೇಡ. to the person next to you, don't look it as an ordinary book. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ಸಾಧಾರಣ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ನೀ ಇದನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. See it has a mouth of God. ಇದು ದೇವರ ಬಾಯಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ನೋಡು. It is a mouth of God. ಇದೇ ದೇವರ ಬಾಯಿ. It has life in it. ಇದರ ಒಳಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು. How many of you believe that? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? I mean, what does the Bible says in Hebrew? ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The word of God is alive and active. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? ಅದು ಸಜೀವವಾದದ್ದು. ಅದು ಸಜೀವವಾದದ್ದು. Amen. It cannot be. Amen. It cannot die. ಅದು ಸತ್ತೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Heaven and earth shall pass away, but not the word of God. ಆಕಾಶ
ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆದ್ರೂ ನಾಶ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಒಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಶವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಶವಾಗದೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶವಾಗದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ. Amen. It will never be destroyed and it will never allow you to be destroyed. ಇದು ನಾಶವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅದು ಬಿಡಲ್ಲ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't look at it as small thing. ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. When Nathaniel heard that Jesus spoke about him sitting under a fig tree. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯು ನತಾನಿಯಲನು ಆ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನತಾನಿಯಲು ಕೇಳಿದಾಗ he was dumbstruck. ಆತನು ಮೌನವಾಗಿಬಿಟ್ಟ. Hallelujah. 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 He is telling everything about what I did secretly. ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ. He said, ಆತ ಹೇಳ್ದ, thou art the Messiah. ನೀವೇ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. Thou art the Messiah. ನೀವೇ ಆ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. Hallelujah. Hallelujah. Because ಯಾಕಂದ್ರೆ you never look to me like a prophet. ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are answering to me what I prayed for. ನೀವು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Not only that, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, you are not giving me just the answers, you are the answer. ನೀವು ನನಗೆ ಬರೀ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀವೇ ಆ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದೀರಾ. I see you as the answer. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ. Messiah is the answer for the whole world. ಪೂರ್ತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮೆಸ್ಸಿಯನೇ ಉತ್ತರ. That's why he said, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೇಳಿದ, you are the Messiah. ನೀವೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. You are the Messiah. ನೀವೇ ಮೆಸ್ಸಿಯನು. You are the prophecy fulfilled. ನೀವೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದನೆಗಳ ನೆರವೇರುವಿಕೆ ನೀವೇ. Amen. Do you know what Jesus said? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? Because I said unto you that I saw you under a fig tree. ನೀನು ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ And thou believest me. Nathaniel. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಿದ್ಯಾ ನತಾನಿಯಲ್? Hallelujah. Hallelujah. What Jesus said? ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Thou shalt see greater things than these. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಇவ்வಳದ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀ ಅವರ ತೇಡ ನೀ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ you seek him with all your heart. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ, Amen, you will see, not only see small things like this, ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀ ನೋಡಲ್ಲ, you shall see greater things in the days to ನೀ come. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು How ನೀ many of ಕಾಣುವಿ. you believe? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Today I have an encounter with God. ಇವತ್ತು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾ ಕಂಡೆ. But in February, ಆದ್ರೆ I am ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ going to see greater things than this. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾ ಕಾಣುವೆನು. I am going to see greater things. ಹೇಳಿ ನಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾ ಕಾಣುವೆನು. Amen. Hallelujah. 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 You are only looking at Nazareth. ನೀ ಬರೀ ನಜರೇತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ But ಇದೀಯಾ. you are going to see heavens open. ಆದ್ರೆ ನೀ ಪರಲೋಕ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ನೀ ನೋಡ್ತೀಯಾ. Amen. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? You were looking at the city, amen, village that was very cursed all these years. ತುಂಬಾ ಶಾಪ ಹೊಂದಿದ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀ ನೋಡ್ತಾ You were ಇದ್ದ. looking at the place that was neglected all these years. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. But now, ಆದ್ರೆ ಈಗ, amen, I prophesy, ನಿಮಗೆ ನಾ you are ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತೇನೆ, going to see open heavens. ನೀವು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. And you will see angels of God ascending and descending over the Son of Man. ದೇವದೂತರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. எத்தனை பேருக்கு நான் சொல்லுகிறது புரியுதுங்க? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳುವುದು ಅರ್ಥ Your ಆಗ್ತಿದೆ? vision world will open. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಂಡಲ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Hearing God's voice will open. ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ನೀ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀಯಾ. Supernatural world will open. ಅಸಾಧಾರಣ ಮಂಡಳಗಳು When ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. you pray, ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ heavens will be open. ಪರಲೋಕವು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Amen. Revival rain shall pour out. ಉಜ್ಜೀವನ ಮಳೆಯು ಹಾಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. Revival fire will pour out. ಉಜ್ಜೀವನ ಬೆಂಕಿಯು ಹಾಗೆ ಸುರಿಯುತ್ತೆ. Amen. How is it possible? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? You believed that there will be something coming out of this Nazareth. ಈ ನಜರೇತಿಂದ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀ ನಂಬಿದ್ರಿಂದ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? You believed that God uses the least to do impossible things possible. ತುಂಬಾ ತ್ಯಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನ್ನ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದಲೇ ದೇವರು ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀ ನಂಬಿದ್ರಿಂದ. How many of you believe that today? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? Amen. ಮನಸಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಜೀವ ಇರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ. ಮನಸಾರೆ ನಾನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆ, ಜೀವ ಇರುವ ಕಾಲವೆಲ್ಲ.